सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयति जयति वृन्दारण्य नानी साउंड क्लियर होनी, साउंड क्लियर हो। वीडियो क्लियर करूँ। जयति जयति वृन्दारण्य में तन्नुरागा प्रियतम मति साधु संत वैकुण्ठवासा रमयति सा सदा गापालयन् चन्द्रगोपी स्वरित मधुर वेणु वर्धयन् प्रेमोरसे आनंद वृंद परितुंडिलमिंदिराय आनंद वृंद परिनंदित नंद पुत्रं गोविंद सुंदर वधू परिनंदितं तद् वृंदावनं मधुर उत्तमं नमामि वृंदावनं नमामि। श्री वृंदावन गुरुदेव राधा कृष्ण। नानी टिके एडजस्ट करिबा आगो, साउंड टी क्लियर करंदु आगो, टिके एडजस्ट करंदु। हम टिके चेकिंग कर दबा, साउंड आसुन तो चेक कर दो को जगह टी होची देखि दे। क्लियर आसुनी वॉइस टा। हरे कृष्ण। अनन्या सिला बसिला आसिला हां हमें समस्त टी वीडियो ऑन करिबा कले ही एटा हम चैनल रे छाडी परिबा। हम जदि एमिति बसिबा चैनल रे कोन छाडीबा देखो जदि छाडीबार अछि ताले वीडियो ऑन करंतु। हां नानी बढिया सब कुछ कोन वीडियो ऑन करले तो आसुनी करि कि देखुची। वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम जहाँ भगवान कर ये होची निज धाम निज घर तांकर निज स्वरूप अटे वृंदावन धाम। एथाई हमर पुराण रे गोटे कथा वर्णना हेची थरे कोन हेतिला देवर्षि नारद निज वीणा रे ना टेस्टिंग करना टिके वीडियो ऑन करले भी होनी तो धरि की करंतु न मोबाइल टा कहीं कटि कटि जाउची तो आ टेस्टिंग टी कर देबा तापर करिया भाई जिंस रे मिस हेलो भल लागिबनी। वाईफाई तो चालू छी। हां ठीक एबे सुबिला न ठीक सुनी होची टिके ताले मु वीडियो ऑफ रखुची। ठीक अछि ना कोन देखियो पुराण रे वर्णना हेची थरे कोन हेतिला ना देवर्षि नारद निज नाम रे माने वीणा रे हरि नाम गुण कीर्तन कर करके जेतोळ प्रयाग रे पहुंचिले नारद मु देखि कि तीर्थराज कोन कले तांकर स्वागत कले स्वागत सत्कार कले एवं किपरि समस्त तीर्थंकर से राजा हिचंदी से कथा तांको निकट रे कहिले। तापरे नारद तांको कहिले भगवान आपन को तीर्थराज पद रे अभिषिक्त करचंती किंतु वृंदावन कोन अन्य तीर्थ परि आपन को पाखु आसी प्रणाम जनाउची ना कर प्रदान करूची। तीर्थराज कहले नाइ से केबे आसंदिनी ताले से कहले नारद कर तो माने किछि लगेई कहबा ये अछि से कहले ना नाइ ताले तमे केमति तीर्थराज हेलो। एक कथा सुनी कि नारदंग तीर्थराजंगर मन बहुत दुख हैला। से कोन कहले आर समाधान करिया पय जाई पहुंचले भगवान को पाखरे। भगवान तांको देखि तीर्थराज को देखि कि तांको सम्मान देले तापर तांको पचारले कोच में आछंदी जिज्ञासा कले सेते बेले प्रयागराज तांको प्रभु को निकट रे निवेदन कले प्रभु आउ आपण मते तीर्थराज पद रे अभिषिक्त करछंदी किंतु वृंदावन तीर्थ तो मते केबे कर देबा को आसंतीनी आउ तार कारण मु जानि पारनी आउ जदि वृंदावन परि गोटे छिद्र तीर्थटे मोर अधीनता स्वीकार न करछंदी ताहले मते तीर्थराज आपण करबा एटा अनुचित हे जिवो आउ से काहे कि आसुनी। प्रयागराजंगर एक कथा सुनी कि भगवान टिके नीरव हे गले किंतु तांका आखिरु हठात अश्रु प्रवाहित हो गला कहीं कि ना तांका भितरे ब्रजर स्मृति जागृत हैला। तांकर सखी मानक सहित गोचरण
ନନ୍ଦ ସଖା ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଆଉ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରସମୟ ରାସ, ଏମିତି ଅନେକ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଝାଙ୍କି ଉଠିଲା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ତୀର୍ଥରାଜ, ତମକୁ ମୁଁ ତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କ ରାଜା କରିଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୃହ ବୃନ୍ଦାବନ ହଉଛି ମୋ ନିଜର ଘର, ମୋ ନିଜର ଗୃହର ମୁଁ ତମକୁ ରାଜା କରିନି। ସେଇଠିର ସେ ଗୃହ ମାନେ ମୋର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ ବିହାର ସ୍ଥଳୀ। ସେ ଗୃହର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିବାସ କରେ। ତାକୁ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଦେବି? ତମ ଅଧୀନ ସିଏ କାହିଁକି ହବ? ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସମସ୍ତ ଧାମ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ। ତମ ପାଖକୁ ସମସ୍ତ ଧାମ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ କେବେ ଆସିବେନି। ଇଏ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନର ମହିମା। ସେଥିପାଇଁ ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗକୁ ବି ସିଏ କହିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ତୁମେ ଆରାଧନା କର, ତମର ତୀର୍ଥରାଜ ର ଯୋଉ ନାମ ବହନ କରୁଛ ତାହା ସଫଳ ହବ। ଏଥିରୁ ଜଣା ଯାଉଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ପାଇଁ କିପରି ଆତୁରତା ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମର ମହିମା କଣ ଏଥିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜରେ ଗୋପ ଆଉ ଗୋପୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସଖ୍ୟ ରସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ମଧୁର ରସ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରମ ମଧୁର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସକୁ ସିଏ ତ୍ରିଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଦ୍ଵାରା ସିଏ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବିଗ୍ରହ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଣାମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋପାଳ ଏକଦମ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରାଧା ମାନେ ପ୍ରଗଣ୍ଡ ଲୀଳା ତାଙ୍କର, ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ତାଙ୍କର, ପୁଣି କିଶୋର ଲୀଳା ତାଙ୍କର, ସବୁ ସେଇଠି ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଗବତାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହଁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଭଗବତା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଜାମଳାର୍ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଗୋକୁଳରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଖା ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ, ସୁବଳ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚରଣ ଆଦି ପ୍ରଗଣ୍ଡ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ରାଧିକା ଆଉ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କିଶୋର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ମାନେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ଲୀଳା, ସେ କଣ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କି 11 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ସେ ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତି ସିଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ବାଳ ଲୀଳା, ପ୍ରଗଣ୍ଡ ଲୀଳା, କିଶୋର ଲୀଳା, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୀଳା ସେ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ତ ମତେ ସବୁ 15-20 ମିନିଟ ଭିତରେ ସରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟିଟା ମନ୍ଦିର କଥା ଆଜି କହିକି ଶେଷ କରିବି। ଆଉ ଥରେ ଆଉ କିଛି କହିବି। ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର। 3ଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରେ। ସପ୍ତନିଧି ତ କୁହାହଉଛି 7ଟା ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ 3ଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ, ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ, ଏଇ 3 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପୀନାଥ, ମଦନ ମୋହନ, ଏ 3 ଠାକୁର ଗୌଡିଆର ପ୍ରାଣ ଧନ। ଏ 3 ଜଣ ସବୁ ଗୌଡୀୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଧନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାଣ ବସେୟା ଏଇ 3 ମନ୍ଦିରରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟି ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଠାକୁର ବିଗ୍ରହ ସବୁ ଯାଇକି ଜୟପୁର ରାସ୍ତା ରହିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଶୁଭୁଛି ନା? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭୁଛି ନାନୀ? ଶୁଭୁଛି ନାନୀ, କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ମାନେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇକି ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଥରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ। ସେ ନିତ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ଲୀଳା, ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା, 2ଟା ଯାକ ଲୀଳା ସିଏ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସିଏ ସଦା ବୃନ୍ଦାବନର ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଯୋଗ ପୀଠ। ସେ ଯୋଗ ପୀଠରେ ସେ ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି।
से जुगरे भी से जितेबाला अवतीर्ण होते सेतेबेले भी विराजमान थे से जितेबाला आज अप्रकट अच्छा सेतेबेले से आज विराजमान अच्छा सी चारि जुगर वृंदावन अधीश्वर देवता होचंदी श्री गोविंद देव जे कि नंद यशोदा माँ द्वारा वात्सल्य रसरे सब बेले सेवित होते गोविंद देवंकर एक्चुअली आमर रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी पादों को हुए तो समस्ते गौड़ीय भक्त तो समस्ते जानी अन्य माने जानी कि ना कही परिवेनी श्री चैतन्य महाप्रभुंकर सी थिले पार्षद चैतन्य महाप्रभु होचंदी निजे श्रीकृष्ण सी राधा भाव नहीं कि निजे भगवान भगवान को जिते बड़े कि इच्छा है माने सी थरे हठात चिंतित हो पड़े चिंतित होकर बसते राधाराणी पचारे कहीं चिंतित अच्छा सी कहले तुम मान को मुझे ब्रज छाड़ी मोर विरह तुम मैंने बहुत कांदीच बहुत तुम लुह झरईच मुझे जनकर ये सब भागी गली माँ यशोदा नंद बाबा तापर सखा माने गोपी माने तमे निजे समस्ते जो विरहाश्रु प्रवाह कल से कथा मु आज चिंता करुची से विरह को मु अनुभव करिया चाहूची सेतेबेले सी कहले से सब समय तो गलानी बर्तमान आम आम धाम रे अच्छी आपण कहीं से चिंता कर ना नाई मु से रस से जो विरह रस को विरह भाव को मु प्राप्त होगा चाहूँगी आ मते से विरह भाव प्रदान कर से राधाराणी की कहे राधाराणी से जानवे जे जितेबाला कि महारास होता महारास जितेबाला कि दिज राधा कृष्ण जुगल मूर्ति नाची 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 हठात एकाकार होते एकाकार होते से एक स्वरूप एकदम गौरवर्ण पलटि जीव गोटे रूप हो जना पड़ो जे कली जुगरे यही अवतार निश्चित रूपे प्रकट हम बोली सी होचंती चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आम तो कीर्तन कला बेले कहते निताई गौर राधे श्याम से जो गौर गौर होचंती चैतन्य महाप्रभु ना ही कीर्तन होता सी गौर सुंदर जो रूप होता से कथा सी आज राधाराणी कहते मत से विरह भाव प्रदान कर राधाराणी से गलारू निज गलारू फूलमाल बाहर करके ठाकुर पिंधेदेवे पिंधेदेवा से विरह भाव महाभाव चली आसो सी हठात अश्रु विसर्जन करने को लगे सब मन पड़ो हा राधे हा कृष्ण कहीकि से विरह भाव प्रकाश करेंगे से हठात निज रूप को देखिकी से कृष्ण वर्ण को देखिकी आउे से भाव चली से से कहे ना मोर यही रूप तुम नहीं जाओ राधाराणी पुणी थे चुनरी ढांकी देइचंदी चुनरी ढांकिवा द्वारा कृष्ण वर्ण जाइकी से गौरवर्ण धारण करचंदी आउ अद्वैताचार्यों द्वारा से गौर सुंदर पुणी आवाहन रे पृथ्वी पृष्ठ रे अवतरण करचंदी से निजे निजे भगवान निजर भक्त होइकी पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म ग्रहण करचंदी आउ जेते सब आमर तांकर लीला क्षेत्र थिला से सब लीला क्षेत्र जेहेतु समय सुरे दबी जाइथिला ताकू प्रकट करने सी सपार्षद आसवे सब सखी सखा समस्ते आसवे ललिता विशाखा समस्ते आसवे जी राय रामानंद प्रताप रुद्र समय रे थिले सी होचंदी विशाखा सखी आउ ये जो रूप रूप गोस्वामी पाद जी ब्रज को आसिक गोविंद देव को प्रकट कले सी होचंती रूप मंजरी नामक तांकर मंजरी सखी रूप गोस्वामी जितेबाला आसवे महाप्रभु आदेश रे वृंदावन को प्रकट करने से श्री विग्रह मान को न देखिकी सी चिंतित हो पड़े से कौन करेंगे से चिंता करें कौन विग्रह देखा से सी कौन करेंगे ना किसी समय सी बसिक हठात अश्रु विसर्जन करेंगे सी कांदी कांदी से माने विग्रह मान खोजा लगे मन बहुत दुख थी सी दिने पवित्र जमुना नदी कूल बसचंती से समय जड़े ब्रजवासी रूपधारी एक सुंदर बालक आसिक पहुंचे से बालक आसिक कह स्वामी आप कहीं दुखित अच्छा तार कथा शुणी तार जो माने तार जो रूप तार जो कथा से मन हठात स्नेह आकृष्ट हो प्रेम माने तार जो अति स्नेह सी जो कथा कह से आकृष्ट हो मनर दुख हठात पड़ेगा सी कहे से छोट पिलाटा भी सी हठात कहवाक लगे
ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କେମିତି କଣ କରିବି, ମତେ କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ବ୍ରଜବାସୀ ପିଲାଟି କହିବ ଯୋଉ ଗୁମାଟିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠିକି ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ନେବି। ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ନେଇଯିବ। ସେଇଠି କହିବ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଈ ଆସିକି ପ୍ରତିଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ସେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଏଇ ଟିଲା ଉପରକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଗାଭୀର ସ୍ତନରୁ ସ୍ୱତ କ୍ଷୀର ଝରି ଯାଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବେ, ଏଇଠି କହିଦେଇକି ସେ ପିଲାଟି ଚାଲିଯିବ। ସେ ପିଲାଟିର କଥା ଶୁଣିକି ତାର ଉପରେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ଥିବେ, ସେ କଣ ହେଲା ସେ ଚାଲିଯିବା କ୍ଷଣି ହଠାତ୍ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ସିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ସେ ଜାଣିପାରିବେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର କି ପ୍ରକାର ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ଇଏ ହେଲା ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜାଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠିକା ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ସିଏ କହିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଖନନ କର। ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ସେ ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପିଲାଠୁ ବଡ ଯାଏ ସେ ଜାଗା ଖନନ କରିବାକୁ ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୈବବାଣୀ ହବ, ଯାହାକି ନିଜେ ବଡ ଠାକୁର ମାନେ ବଳରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଦେଶ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଗ ପୀଠରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ, ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଦୈବବାଣୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଖୋଳାଯିବ। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗିମା ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହବ ସେ ଭିତରୁ। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ ଅଭିଷେକ ସବୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଭଜନ କୁଟୀରକୁ ନେବେ। ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଜଣା ପଡିବନି, ଭଜନ କୁଟୀରକୁ ନେବେ। ନେଇକି ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ବିଧି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରକଟ ସମ୍ବାଦ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆସିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଗପୀଠ ଲତା ବୃତ ହେଇକି ମାନେ ଗୁମାଟିଲାଟା ଯୋଉ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଗର୍ତ୍ତରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ବାହାର କରାହେଲା। ସେଇଠି ଯୋଗମାୟା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଏବେ ବି ଅଛି। ତା ଉପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଆଗ ଠାକୁର ଗୋଟେ ପତ୍ର କୁଡିଆରେ ବିରାଜ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଏଇ ଯୋଉ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଏମାନେ ସବୁ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ। ବୃନ୍ଦାବନର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦବି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଦବି ଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଏମାନେ। ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ସେଠି ବଂଶୀ, ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ଭୂଷଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଦିଆ ହେଲା ତାଙ୍କୁ। 1590 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଜୟପୁର ମହାରାଜା ମାନସିଂହ ଲାଲ ପଥର ଦ୍ଵାରା 7 ତାଲାର ଏକ ବୃହତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ତାଙ୍କର ବଳ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ତ ସେବା ପୂଜା ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହଉଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାଧାରାଣୀ ନଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ବୃହଦ୍ଭାନୁ ବୋଲିକି ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣର ପରମ ଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକି ଶ୍ରୀ ରାଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ରଖିକି ସେ କନ୍ୟା ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀରାଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବି ଆମର ଓଡିଶାର ଅଧୀନକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ ଯେ ରାଜା ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗଜପତି କଣ କଲେ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର
ସେ ରାଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ରହନ୍ତି ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ଆକୁ ବୁଝି ପାରିଲେନି ଏ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀରାଧା, ଆଉ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ହିଁ ମୋର ପୂଜା ହବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ପୂଜା ପାଇବି। ଆପଣ ମାନେ ମୋର ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଇ ସାରିଲେଣି, ମତେ ସେଠିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିଏ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରୁ ସିଏ ଆସିକି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ସିଏ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନିଆହେଲା। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଇଏ ହଉଛି ସେଠିକା ରାଧା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ, ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଜୟପୁର ରାଜା ମାନସିଂହଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା, ଆକୁ ଯୋଉ ଆମର ଅତ୍ୟାଚାରୀ କିଏ ଥିଲା, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲା, ସିଏ 1670 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, କାହିଁକିନା ସେଠୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତାର ଆଲୁଅ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜାଙ୍କର ମହଲ ଛୁଉଁଥିଲା ସେ ଆଲୁଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କଣ କଲେ, ତାକୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଠେଇଲେ। 7 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରଟା ତାର 4 ତାଲା ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ବାକି 3 ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସେଠୁ କଣ ଅଶୁଭ ସମାଚାର ଆସିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ କିଏ କଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ଶହ ଶହ ମାଙ୍କଡ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ। 3-4 ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଶହ ଶହ ମାଙ୍କଡ ଆସିକି ଏମିତି ଭାବରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ମାନେ ସେମାନେ ଭୟରେ ଚାଲିଗଲେ ସୈନ୍ୟମାନେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଜି ବି ଯଦି ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଲାଲ ପଥରରେ ତିଆରି। ଆଜି ବି ତାର ଭାସ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଅପବିତ୍ରତା ଇଏରେ କଣ କଲେ, ରାଜା ମାନସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟପୁର ନିଆଗଲା। ଜୟପୁରରେ ପ୍ରକୃତ ବିଗ୍ରହ ଯିଏ ଜୟପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ଆଉ ଥରେ ରାଧା ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିଗ୍ରହ ଯିଏ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ନିଜେ ନିଜେ, ସେ ବିଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ଲଳିତ ଭାଇ କଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ନା କଣ? ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାୟ, ମୁଁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ରସ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଏଇ ରସକୁ କିଭଳି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରିବା, ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ରସ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପାଠ କରିଥିବେ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ପ୍ରତିଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରତିଥର ନାନୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ସବୁଦିନ କରିବା, ଆଉ ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା, 1000 ତପଠାରୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୋର, ଯେ ଏଇ ସବୁ ବୃନ୍ଦାବନର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସବୁ, ଏଠି ସେ ମାଟି ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛିଟା ଭକ୍ତି ଅଛି